താങ്ക് യു മാതാജി. നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം മേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോഃ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാമൃതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരോഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമിനിതി നാമിനി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കഥഞ്ജന സ്മൃതേ യസ്മിൻ ദുഷ്കരം സുകരം ഭവേത് വിസ്മൃതേ വിപരീതം സ്യാത് ശ്രീചൈതന്യം നമാമി തം. അനർപ്പിതചരിം ചിരാത് കരുണയാവതീർണ കലൗ സമർപ്പയിതും ഉന്നതോജ്വല രസാം സ്വഭക്തി ശ്രിയം. ഹരിപുരട സുന്ദര ദ്യുതി കഥം വസന്തി പിതഃ തഥാ ഹൃദയ കന്തരേ സ്ഫുരതു വാ സച്ചിനന്ദനാം. ഹരി ജയ 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 ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ അദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ അദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്കൃപാതം അഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നരസിംഹ ചതുർത്ഥിയാണ്, നരസിംഹ ജയന്തി. എല്ലാരും ഇന്ന് നോൺ വെജ് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മള് നാമം ജപിക്കണ്ടേ? ഒരു മിനിറ്റ്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധാര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Madhama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി, കൃഷ്ണന്റെ എനർജി, അത് രാധാറാണിയാണ്. നമ്മൾ യമുന നദിക്ക് ഒരു ദേവത ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ ഈ ഒരു മരമെടുത്താൽ മരത്തിനെയും നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡില് അത് ഒരു രൂപം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദേവത പോലെ, ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ എനർജിയും ഒരു രൂപം, അതിനൊരു രൂപമുള്ളതാണ് രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൃഷ്ണന് പല ശക്തികളുണ്ട്. അതില് ഹ്ലാദിനി ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ശക്തി, അതിനെയാണ് ഹ്ലാദിനി ശക്തി എന്ന് പറയും. ആ ശക്തി രാധാറാണി എന്നാണ്. ആ ശക്തിയുടെ രൂപം അത് രാധാറാണിയായിട്ടാണ്, ഒരു ഫീമെയിലാണ്, അതൊരു സ്ത്രീ രൂപമാണ്. അത് രാധാറാണി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എനർജി, കൃഷ്ണന്റെ ആ എനർജിയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ രാധ വഴി വേണം കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ എന്ന് പറയും. ഈ ഫീമെയിൽ ഫോം ഓഫ് കൃഷ്ണനെ ആണ് രാധാറാണി. അപ്പൊ ഹരേ എന്ന് പറയുന്ന രാധാറാണി, കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണൻ, പിന്നെ രാമ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബലരാമനെയാണ്. ബലരാമൻ ആരാന്നറിയില്ലേ? കൃഷ്ണന്റെ ചേട്ടൻ അല്ലേ? കൃഷ്ണ കഥയില് കൃഷ്ണന്റെ ചേട്ടനാണ് ബലരാമൻ. ബലരാമൻ ശരിക്കും അനന്തശേഷനാണ്. ഈ മിൽക്ക് ഓഷനില് കൃഷ്ണൻ കിടക്കുന്നത്
അനന്തന്റെ മേത്താണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ, മെത്ത പോലെയാണ് അനന്തൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ അനന്ത ശേഷനാണ് ബലരാമനായിട്ട് കൃഷ്ണലീലയില് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ബലരാമനാണ് ശരിക്കും സ്പിരിച്വൽ ഗുരു ഓഫ് എവ്രി വൺ. സ്പിരിച്വൽ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ത്രൂ എ ഗുരുവേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഗുരുവാണ് ശരിക്കും ബലരാമൻ. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പൊ ബലരാമനെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ബലരാമന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവായിട്ട്, കൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും റെപ്രസെന്റേറ്റീവായിട്ട് ഭൂമിയിൽ കുറെ ഗുരുക്കൾ ഉണ്ടാവും. അതില് ഒരു ഗുരുവാണ് പ്രഭുപാദ്. ആ പ്രഭുപാദിന്റെ ബുക്സും ഈ പ്രഭുപാദ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗുരു പരമ്പരയിലെ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന ഗുരു പ്രഭുപാദാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഗുരുക്കളുടെയും ഹെഡ് പോലെ ആണ് ബലരാമൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശരിക്കും എനർജി ഓഫ് ദ ഗോഡ്, രാധാറാണി, കൃഷ്ണ, ബലരാമ, അങ്ങയുടെ സർവീസിൽ, അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണം, എന്നെ അങ്ങയെ സെർവ് ചെയ്യാൻ എന്നെ അലൗ ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ തവണ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കേണ്ട, ഞാന് അങ്ങയെ സെർവ് ചെയ്യാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണേ. എന്താ വെച്ചാൽ എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലവർക്കൊക്കെ നാമം ജപിക്കണം എന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ അലൗ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് അലൗ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ. ഇനി മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പോലും നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് നരസിംഹമൂർത്തി. ഇന്നലെ നമ്മൾ നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നരസിംഹമൂർത്തിയാണ് നമ്മളുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിയില് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും മാറ്റിക്കളയുന്നതാണ് നരസിംഹമൂർത്തി. എല്ലാ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്, എല്ലാ റോഡ് ബ്ലോക്സ് എല്ലാം മാറ്റിത്തരും. നമ്മളുടെ വഴിയിലുള്ള എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും മാറ്റിത്തരുന്നതാണ് നരസിംഹമൂർത്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, നമുക്ക് ജപിക്കാൻ രുചിയേ ഇല്ല. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പൊ നാമം ജപിക്കണമല്ലോ, എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കയറാം ക്ലാസ്സില്, നാമം ജപം തീരട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവര് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് രുചിയേ തോന്നുന്നില്ല നാമം ജപിക്കാൻ, പറ്റുന്നേ ഇല്ല നാമം ജപിക്കാൻ. അപ്പൊ അവര് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? നരസിംഹമൂർത്തിയെ. അപ്പൊ നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ അടുക്ക പ്രാർത്ഥിക്കണം, എനിക്ക് എൻ്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ സഹായിക്കണേ, എൻ്റെ മുൻപിലുള്ള എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും മാറ്റി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നരസിംഹമൂർത്തിയെയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ തവണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം, ഭഗവാനെ, എനിക്ക് ഭഗവാനെ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടണേ, അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നണേ, ഭഗവാൻ എന്നെ അലൗ ചെയ്യണേ, എനിക്ക് അങ്ങേ സെർവ് ചെയ്യാൻ എന്നെ സമ്മതിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ജപിക്കാൻ. പിന്നെ ഈ ചിലവര് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാം രാം ഹരേ ഹരേ, ചില വാക്കുകളൊക്കെ മുഴുവനും പറയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാ വാക്കും നല്ലോണം ഉച്ചരിച്ച് വേണം പറയാൻ. കുറച്ച് സമയം കൂടുതലെടുത്താലും സാരമില്ല, നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം. അപ്പൊ അത് സ്ഫുടതയോടെ നമ്മൾ അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് തന്നെ പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് മിഴുങ്ങി പറയല്ല, എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് തന്നെ പറയണം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ചൊല്ലാനുള്ളത് കാണുന്ന ശ്ലോകം 6 അത് ഞാൻ ചൊല്ലിക്കേൽപ്പിക്കാം. യുധാമന്യുശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജാശ്ച വീര്യവാൻ
സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവ ഏവ മഹാരഥാഃ യുധാമന്യുശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജാശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവ ഏവ മഹാരഥാഃ. ആർക്ക് ചൊല്ലാം? അനാമിക ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമോ? തെറ്റിയാൽ സാരമില്ല, കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പേരുകൾ അല്ലേ, ട്രൈ ചെയ്യും. വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ മഹാരഥാഃ. ഓക്കെ, ഇനി ആര് ചൊല്ലും? ദേവ് തിരിച്ചെത്തിയോ നാട്ടില്? അതോ ബാംഗ്ലൂരിലാണോ? ബാംഗ്ലൂരിലോ നാട്ടിലോ? ബാംഗ്ലൂരിലല്ലേ? ആ, മോന് ചൊല്ലാൻ നോക്കാമോ? പറ്റുമോ? പാടാണെങ്കിൽ വേണ്ട കേട്ടോ. നെറ്റ് ക്ലിയർ അല്ല മോനെ. എന്തോ നെറ്റ് ക്ലിയർ അല്ല കേട്ടോ. ശരി, തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വരുമ്പം ചൊല്ല. ഇനി സഞ്ജന ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നോ? ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടത് ഇപ്പൊ, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ പഠിച്ചില്ല ഇത് പറയാനായിട്ട്. ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അപ്പം വിക്രാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയ, ഞാൻ വിക്രാന്ത ഈ രണ്ട് കുത്തുള്ളപ്പോ ഹ എന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ വിക്രാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്രമിയായ, യുധാമന്യുശ്ച യുധാമന്യുവും, ച എന്ന് വരുമ്പം അയാളും എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. യുധാമന്യുശ്ച യുധാമന്യുവും, ഉത്തമൗജാശ്ച ഉത്തമൗജസ്സും, സൗഭദ്രഃ സുഭദ്രാപുത്രന്മാരും. കണ്ടോ, സുഭദ്രയുടെ പുത്രന്മാരാവുമ്പോ സൗഭദ്ര എന്ന് പറയുന്നു. സുഭദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഭദ്ര, സൗഭദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഭദ്രയുടെ പുത്രന്മാർ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇനി നോക്കിയേ, ദ്രൗപദേയശ്ച. ദ്രുപദ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ്രുപദൻ. ദ്രൗപദ എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്രുപദന്റെ മോന് ദ്രൗപദ. ദ്രൗപദേയാശ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്രൗപദിയുടെ പുത്രന്മാർ. സർവ ഏവച എല്ലാവരും, മഹാരഥാഃ. നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്ന മഹാരഥാഃ എന്നല്ല, മഹാരഥാഃ നീട്ടി പറഞ്ഞു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ധായിന്റെ അവിടെ ദീർഘമുണ്ട് അല്ലെ, രഥാന്നാണ്. അപ്പം മഹാരഥാഃ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മഹാരഥാന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിൽ, ഈ ദീർഘം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മഹാരഥഃ എന്ന് പറഞ്ഞേനെ. മഹാരഥഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മഹാരഥൻ. മഹാരഥാഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ മഹാരഥന്മാര്, മഹാരഥന്മാരാകുന്നു എന്ന് കണ്ട. ഇനി അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കൂടാതെ പരാക്രമിയായ യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ എന്നിവരും യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും മഹാരഥന്മാർ തന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, ഇവിടെ ദുര്യോധന ഇത് ആരാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്നറിയാമോ? കൂടാതെ പരാക്രമിയായ യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സൗഭദ്ര പുത്രൻ
ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ എന്നിവര് യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും മഹാരഥന്മാർ തന്നെ. ഇതാര് പറയുന്നു? ആരോട്? ആരാണിത് പറയുന്നത്? അറിയാമോ? ദുര്യോധനൻ ആണ് പറയുന്നത്. ആരോടാ പറയുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യരോട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു, മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യർ, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു പാണ്ഡവരുടെ ഈ സൈന്യം മുഴുവൻ കണ്ടപ്പോഴ് ദുര്യോധനൻ വേഗം ഓടിച്ചെന്നു. ആരുടെ അടുക്കെ? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുക്കെ. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, എന്താ പറയുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് പറയാണ് ദുര്യോധനന്റെ അടുക്കെ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതും 6ാമത്തെ ശ്ലോകമേ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെയും ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയുന്നതാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? യുധാമന്യുണ്ട്, ഉത്തമൗജസ് ഉണ്ട്, സുഭദ്രാപുത്രനുണ്ട്, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കളുണ്ട്, എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. അവരൊക്കെ വളരെ മഹാരഥന്മാരാണ് എന്ന് പറയാണ്. മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രഥത്തിൽ നിന്ന് കുറേ ആൾക്കാരുടെ ഒന്നിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെയാണ് മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ദുര്യോധനൻ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർമിയിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ്രോണാചാര്യരോട്. 3ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ളത്, നല്ല ശക്തിശാലികളായിട്ടുള്ള ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ശ്ലോകങ്ങളിലും ദ്രുപദ എന്നുള്ള പേര് വരുന്നു. ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ, ദ്രൗപദേയാശ്ച. എപ്പോഴും ഈ ദ്രുപദ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ദേഷ്യമുള്ള ആളാണ് അല്ലേ? ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശത്രുവാണ് ദ്രുപദൻ. അപ്പൊ അതിനാണ് ഈ എപ്പോഴും ദ്രുപദ എന്നുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ്രോണാചാര്യരോട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാല് ആ ഭാഗത്ത് നോർത്തേൺ ഇന്ത്യയില് ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 2 രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു, 2 കിങ്ഡംസ്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? കുരു രാജ്യവും ദ്രുപദ രാജ്യവും. ഇപ്പൊ ഈ പാഞ്ചാല രാജ്യം, ദ്രുപദ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പേരാണ് പാഞ്ചാല രാജ്യം. അപ്പൊ കുരു രാജ്യവും ഹസ്തിനപുരത്തിലാണ് ആ കുരു രാജ്യം. ഹസ്തിനപുരത്തിലെ കുരു രാജ്യവും പാഞ്ചാല രാജ്യവും അങ്ങനെ 2 രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ ഈ വോർ ആര് തമ്മിലാണ്? കുരുക്കള് തമ്മിൽ തന്നെ. കുരുവംശം 2ആയി തിരിഞ്ഞു, പാണ്ഡവര് കൗരവര്. അപ്പം ഈ കുരുവിൽ തന്നെയാണ് വോറ്. ഈ ഒരു രാജ്യത്ത് തന്നെ തമ്മി വഴി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം നമ്മള് ഈയിടെ കണ്ടത്, നമ്മള് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് വഴക്കിടുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കിടുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ വോറ്, മഹാഭാരത വോറ്, ഒരു രാജ്യത്തിൽ തന്നെ 2 ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 2 കസിൻസ് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. പാണ്ഡവരും കൗരവരും. പാണ്ഡവര് 5 പേരും കൗരവര് 100 പേരും. ഇവര് തമ്മിലാണ് ഫൈറ്റ്. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും രാജാക്കന്മാര് ഒന്നുമില്ലോ ഈ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടുനിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൂടെ കൂട്ടുനിൽക്കും. ഒന്നുമില്ലയോ ചിലവരെല്ലാം പാണ്ഡവരുടെ സൈഡ് കയറി, ചിലവരെല്ലാം കൗരവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ദുര്യോധനൻ പറയാണ് പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിൽ ആരൊക്കെ ചേർന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു നോർത്തേൺ ഇന്ത്യയില് ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 2 രാജ്യങ്ങള് പാഞ്ചാല രാജ്യവും കുരു രാജ്യവുമായിരുന്നു. അപ്പൊ പാഞ്ചാല രാജ്യത്തെ രാജാവ് പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ചേർന്നു. അപ്പോഴ് ഈ പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തിൽ
പാണ്ഡവരും ഉണ്ട്, പാഞ്ചാല രാജാവുമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ദ്രോണർക്ക് പാണ്ഡവരോട് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, പാണ്ഡവരോട് നല്ല ചായ്വുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവരുടെ പേര് പറയുന്നതിന് പകരം ഈ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ദ്രുപദന്റെ പേര് പറയുന്നു. എന്തിനാണ്? ദ്രുപദൻ എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ദേഷ്യം വരും. ആ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഈ പാണ്ഡവരെയും കൂടി അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പാണ്ഡവര് മൊത്തം പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ദ്രോണാചാര്യർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ദ്രുപദയുടെ പേര് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രൗപദേയാശ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രൗപദിയുടെ കുട്ടികൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രോണർക്ക് മാത്രമല്ല ഭീഷ്മർക്കും അതെ. ഈ ദ്രോണരും ഭീഷ്മരുമാണ് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ യോദ്ധാക്കള് കൗരവരുടെ സേനയില്. അപ്പൊ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സിമ്പതി, അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ചായ്വുള്ളത് പാണ്ഡവരോടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പേര് ഡയറക്ട്ലി പറയാതെ, കണ്ടില്ലേ പാണ്ഡവര് അവിടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, ഭീമൻ നിൽക്കുന്നു, അർജുനൻ നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അയ്യോ അവരുടെ കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും. അത് കാരണം അവരുടെ പേര് പറയാതെ ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശത്രുവായ ദ്രുപദന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ദ്രോണരുടെ മനസ്സില് ഒരു ദേഷ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് ഇനി ഓരോ യോദ്ധാക്കളെ അവര് പറയുന്നത് നോക്കാം. യുധാമന്യു, ഉത്തമൗജ, സൗഭദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഭദ്രയുടെ പുത്രൻ. സുഭദ്രയുടെ പുത്രനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ആരാണ് സുഭദ്രയുടെ പുത്രൻ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? സുഭദ്രയുടെ പുത്രനാണ് അഭിമന്യു. അപ്പൊ അഭിമന്യു എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അഭിമന്യു, പിന്നെ 5 പാണ്ഡവന്മാരും, 5 പാണ്ഡവന്മാരുടെ 5 മക്കള്. ഈ 5 പാണ്ഡവന്മാരുടെയും കൂടി ഭാര്യയാണ് ദ്രൗപദി. ദ്രൗപദിയുടെ 5 ഭർത്താക്കന്മാരാണ് പാണ്ഡവര്. അപ്പൊ ആ ദ്രൗപദിക്ക് ഉണ്ടായ 5 മക്കള്, പാണ്ഡവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ 5 മക്കളാണ് ദ്രൗപദേയാശ്ച എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഓരോ പേരെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവരെല്ലാം എന്താ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത്? ഈ ഉത്തമൗജസ്, യുധാമന്യു, ഇവരെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് അവരുടെ രീതിയില് ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഈ വാറ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു ഈ യുദ്ധം നടക്കണം എന്ന്. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. 4.8 പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന് അവതരിക്കുന്നത് പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. പരിത്രാണായ സാധൂനാം എന്ന് വെച്ചാല് സാധുക്കള്, നല്ല ആൾക്കാരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ, അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയും വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം, ദുഷ്കൃതരായ ആൾക്കാര്, ദുഷ്കൃതരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീത്ത മനുഷ്യർക്ക് വിനാശം കൊടുക്കാൻ, അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ. വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം, ദുഷ്കൃതരായ മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കാൻ, കൊല്ലാനും. ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ, ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ, ഓരോ യുഗത്തിലും ഞാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. എല്ലാ യുഗത്തിലും കൃഷ്ണനായിട്ടല്ല അവതരിക്കുന്നത്, ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ അവതാരമെടുക്കും. ശ്രീരാമനായിട്ട്, ഭാർഗവരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരശുരാമനായിട്ട്, പിന്നെ വാമനമൂർത്തിയായിട്ട്, അങ്ങനെ ഓരോരോ അവതാരങ്ങൾ എടുത്ത് ഈ ധർമ്മത്തെ പുനർസ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇപ്പം കൃഷ്ണൻ
ഈ വോർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാഭാരത വോറിന് എന്തിനാണ് കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ച് ആ വോറില്, ഒരു വലിയ മഹാഭാരത വോറില് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ സൈന്യങ്ങളെ എല്ലാം ഒത്തുകൊണ്ടുവരികയാണ്. അവരെ ഒന്നിച്ചു ചേർത്തിട്ട് എല്ലാവരെയും കൊല്ലുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം. അതെന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലാരെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൊല്ലുന്നതിന് എല്ലാരെയും കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് ചില രാജാക്കന്മാര് പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നു, ചില രാജാക്കന്മാര് കൗരവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നു. എന്നിട്ട് ഒടുക്കം എല്ലാവരും മരിക്കും. അവശേഷിച്ച എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? 8 പേര് പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലും 4 പേര് കൗരവരുടെ സൈഡിലും. ഇങ്ങനെ 12 പേരെ, ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നവരിൽ 12 പേരെ അവശേഷിച്ചുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും മരിച്ചു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, പാണ്ഡവർക്ക് എത്ര അക്ഷൗഹിണി ഉണ്ടായിരുന്നു? അക്ഷൗഹിണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഈ സൈനികരുടെ അളക്കുന്ന ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ്. നമ്മള് പാല് ലിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു സാധനം പൊട്ടറ്റോ വാങ്ങിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എങ്ങനെയാ? കിലോയിൽ വാങ്ങിക്കും അല്ലെ? 1 കിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തരാൻ പറയും. 1 ലിറ്റർ ഉരുളക്കിഴങ്ങെന്ന് പറയുമോ? ഇല്ല. വെള്ളമുള്ള സാധനങ്ങളെയാണ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. പാല് അല്ലെങ്കിൽ തൈര് ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ലിറ്ററിന് വാങ്ങും. അതുപോലെ നമ്മൾ സൈന്യങ്ങളെ അളക്കുന്നത് അക്ഷൗഹിണി എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ആ അക്ഷൗഹിണിയില് ഇത്രയും രഥത്തിലുള്ള ആൾക്കാര്, ഇത്രയും കാൽപ്പടകള് എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുന്ന ആൾക്കാര്, കുറെ പേര് കുതിരയില് വരും, കുറെ പേര് ആനയില് വരും. അന്നത്തെ കാലത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ആൾക്കാര് 2,18,700 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അക്ഷൗഹിണിയില്. 2,18,700. അങ്ങനെ പാണ്ഡവർക്ക് 7 അക്ഷൗഹിണി ഉണ്ടായിരുന്നു, കൗരവർക്ക് 11 അക്ഷൗഹിണി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 7ഉം 11ഉം 18 അക്ഷൗഹിണി ടോട്ടല്. ഈ 18 ഇൻറ്റു 1 അക്ഷൗഹിണി എന്ന് പറയുന്ന 2,18,700. അപ്പൊ ഇൻറ്റു 18 അത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ. അതുകൂടാതെ ഈ എലിഫൻസ്, ഹോഴ്സസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ആനിമൽസ് കൂടാതെ മനുഷ്യര് തന്നെ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വരുന്നത് 39,36,000 എന്നോ എന്തോ വരും. അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് 40 lakhs ആൾക്കാരാണ് മരിച്ചത്. അതിൽ അവശേഷിച്ച ആകെ 12 പേര്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് കൃഷ്ണന് ഇങ്ങനെ അവതരിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഒറ്റ അടിക്ക് കൊന്നത്? 18 ദിവസം കൊണ്ട്. മഹാഭാരത വോർ 18 ദിവസമായിരുന്നു. അത് എന്തിനാണ് അവരെല്ലാം കൊന്നത്? എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവരൊക്കെ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആകുകയായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ശക്തികളായിട്ട് അവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉപദ്രവിക്കുകയും അധർമ്മം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. ആരും ധർമ്മത്തിലല്ലായിരുന്നു. ഈ കൗരവര് തന്നെ കണ്ടാല് നമുക്കറിയാം, കുറേ ക്രൂരതകൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം പവർഫുൾ ആകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഹിരണ്യകശിപു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് കുറെ വരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയപ്പം പിന്നെ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് അത്രയും ശക്തിയുണ്ട്, ആരും എന്നെ കൊല്ലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ അട്രോസിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അട്രോസിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ, കുറെ അന്യായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ ഈ രാജാക്കന്മാര് ഈ എന്തിനാ കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചത്? ഇതുപോലത്തെ രാജാക്കന്മാരെ എല്ലാം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ധർമ്മത്തെ തിരിച്ച് പുനർസ്ഥാപിക്കാൻ. ധർമ്മരാജാവിന്റെ ഒരു അംശമാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വോറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യുധാമന്യു
എന്താ പിന്നെ ആരുടെയൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞു, ഉത്തമൗജ, അഭിമന്യു, ദ്രൗപദിയുടെ പിള്ളേര്, ഇവരെല്ലാവരും ഈ കൃഷ്ണന്റെ ഈ പദ്ധതി, കൃഷ്ണന്റെ ഈ ആ പ്ലാന് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെല്ലാം ഒരു ഭാഗം അവരും അഭിനയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അവര് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഈ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു എല്ലാവരെയും കൊല്ലണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ വാരിയേഴ്സും എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അവര് ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പേരുകളൊക്കെ പറയുമ്പോ അവരൊക്കെ ഏതോ കുറെ യോദ്ധാക്കള്, കുറെ സോൾജിയേഴ്സ് എന്നും മാത്രമല്ല വിചാരിക്കേണ്ട. അവരെ എല്ലാം കൃഷ്ണനുമായിട്ട് നമ്മള് നോക്കണം. അവര് കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് വന്നതാണ്. ചിലവരൊന്നും വാറിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു അവര് വാറിൽ പങ്കെടുക്കല്ല എന്നുള്ളത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ കൊല്ലണ്ട എന്ന് കൃഷ്ണന് തോന്നിയിട്ട്. അപ്പൊ കൊല്ലണ്ടവരെയൊക്കെയാണ് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ആക്ട് ചെയ്തത് കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ്. നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് സംബന്ധം, കൃഷ്ണനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മള് എല്ലാവരെയും കാണാന്. അപ്പൊ ഈ മെയിൻ ഉദ്ദേശം, ഈ വാറിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? എല്ലാ ശക്തി ഉള്ള രാജാക്കന്മാരെ, ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ശക്തി ഉള്ള രാജാക്കന്മാരെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരെ എല്ലാം കൊല്ലുക എന്നതായിരുന്നു കൃഷ്ണന്റെ പ്ലാന്, കൃഷ്ണന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ 18 അക്ഷൗഹിണിയുള്ളതില് പാണ്ഡവരിൽ 8 പേരും കൗരവിൽ 4 പേരുമാണ് അവശേഷിച്ചത്. അപ്പൊ അർജുനന് ആദ്യം പറയും, എനിക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണ്ട, കണ്ടോ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു, എൻ്റെ ആചാര്യൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു, എൻ്റെ ബ്രദറാണ് ദാ കാണുന്നത്, എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അശ്വത്ഥാമ, കൃതവർമ്മ എൻ്റെ വെൽവിഷറാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ പേരെ നോക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ ഇൻ വൺ വേ ഓർ അതർ റിലേറ്റഡ് ടു അർജുന. അവര് ദ്രുപദ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ അമ്മായിയച്ഛനാണ്, ദ്രൗപദി എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യ, ദ്രൗപദിയുടെ അച്ഛനാണ് ദ്രുപദൻ. അപ്പൊ ദ്രുപദൻ എൻ്റെ അമ്മായിയച്ഛൻ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊല്ലും? അപ്പൊ കൃഷ്ണ, ഞാൻ കൊല്ലുന്നില്ല, ഞാൻ ഫൈറ്റേ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ പോയി സന്യാസത്തിനെങ്ങാനും പോവാണ് എന്നിങ്ങനെ കൃഷ്ണനോട് പറയുമ്പോ കൃഷ്ണൻ പറയും, അർജുന, നീ ഫൈറ്റ് ചെയ്താലും നീ ഫൈറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകില്ല. ഈ യുദ്ധകളത്തിൽ നിന്ന് അവരാരും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകില്ല. അവരെ എല്ലാരെയും ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നീ നിമിത്തം മാത്രമായാ മതി, നീ എൻ്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായി നീ അമ്പും വില്ലും എടുത്ത് അവരെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയും. 11ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ 33ാമത്തെ വേഴ്സിൽ പറയും, നിമിത്തമാത്രം ഭവസവ്യസാച്ചിൻ എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാകുക എന്ന് പറയും. ഞാൻ അവരെ എല്ലാം ഓൾറെഡി കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ ഇനി നിനക്ക് മേന്മ കിട്ടാൻ, നിനക്ക് കീർത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നീ അവരെ കൊല്ലുക. അപ്പം എല്ലാവരും പറയും, കണ്ടോ അർജുനൻ എത്ര കേമനായിരുന്നു, അർജുനൻ ഇത്രയും അക്ഷൗഹിണിയെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടി നീ എൻ്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാകുക. നീ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെ കൊണ്ട് ഞാൻ കൊല്ലിക്കും. കൊല്ലണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ അർജുന, നീ ചെയ്യത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഗ്ലോറി കിട്ടും, നിനക്ക് അതിൻ്റെ കീർത്തി കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ കാണാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിച്ച എല്ലാവരും, ശത്രുക്കളായാലും മിത്രങ്ങളായാലും എല്ലാവരും മരിച്ചത് കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു, അല്ലെ, കൃഷ്ണന്റെ പ്രസൻസിലായിരുന്നു. അത് കാരണം തന്നെ അവര് എല്ലാവർക്കും മുക്തി കിട്ടി.
ഞാൻ പറഞ്ഞു 5 തരം മോക്ഷമുണ്ടെന്നല്ലേ. സായുജ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ടി, പിന്നെ സാരൂപ്യം, 5 തരമുണ്ട്. ആ 5 തര ഇതില് ഇവർ എല്ലാവർക്കും ദുര്യോധനന്റെ കക്ഷിയിലുള്ള ആർക്കും പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും മരിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മുക്തി കിട്ടി. പല തരത്തിലുള്ള മുക്തിയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത്. നമ്മൾ കണ്ടു ശിശുപാലന് സായുജ്യ മുക്തിയാണ് കിട്ടിയത്. സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലോട്ട് ലയിക്കുക എന്നുള്ളത്. കൃഷ്ണന്റെ ആ എനർജി, ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാം അവിടെ ജ്യോതിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രകാശമുണ്ട്. ആ പ്രകാശത്തിലോട്ട് അവരങ്ങ് ലയിക്കും. അതാണ് സായുജ്യം. അപ്പൊ ശിശുപാലനൊക്കെ സായുജ്യ മുക്തി കിട്ടി, കൃഷ്ണന്റെ എനിമി ആണെങ്കിൽ പോലും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ എല്ലാവർക്കും മുക്തി കൊടുത്തു. ഈ കുരുക്ഷേത്ര വാറിൽ മരിച്ച് ഈ ഏകദേശം 40 ലക്ഷം ആൾക്കാർക്കും മുക്തി കിട്ടി. അവർക്ക് മാത്രമല്ല, ആ എലിഫൻസും ഹോഴ്സസും എല്ലാം മരിച്ചവർക്കൊക്കെ മുക്തി കൊടുത്തു. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, കൃഷ്ണന്റെ എനിമീസിന് പോലും മുക്തി കൊടുത്തെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തൊരു രാജകീയമായ പദവിയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. എന്തൊരു രാജകീയമായ ഒരു സ്വീകരണമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. നമ്മള് അവിടെ പോയാൽ, വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയാൽ, കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലേ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ എനിമീസിന് പോലും സായുജ്യം കൊടുത്തു. എന്തിനാ? പൂതനയുടെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പൂതനയ്ക്കും കൊടുത്തു കൃഷ്ണൻ സായുജ്യം അല്ലെ. ആരായിട്ടാണ്? ധാത്രിയായിട്ട്. ധാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേഴ്സ് എന്നാണ് ശരിക്കും അർത്ഥം. അമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണ് ധാത്രിക്ക്. 5 വരെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനമുണ്ട്. അത് ഒന്ന് അമ്മ, ശരിക്കുള്ള അമ്മ, പിന്നെ ധാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേഴ്സ്, നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന, കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നേഴ്സിന്, പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക്, പിന്നെ 2 പേരും കൂടെ ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ പൂതനയ്ക്കും ആ ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുത്തു. പൂതന എന്തിനാ വന്നത്? കൃഷ്ണനെ കൊല്ലാനും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അല്ലേ. പക്ഷേല് കൃഷ്ണന് കണ്ടതെന്താ? എനിക്ക് പോയിസൺ തന്നു എന്നുള്ളതല്ല, എനിക്ക് വിഷം തന്നു എന്നുള്ളതല്ല കൃഷ്ണൻ നോക്കിയത്. എനിക്ക് പാല് തന്നു, എന്നെ പാലൂട്ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും കൃഷ്ണൻ അതിൻ്റെ നല്ലത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്ത് നല്ലത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് കൃഷ്ണൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് ഇത് അവാർഡ് തരും. നമുക്കതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം കൃഷ്ണൻ തരും. ഇനി സുഭദ്രയുടെ മോനാണ് അഭിമന്യു. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ചക്രവ്യൂഹത്തിന്റെ അകത്ത് കയറി, പക്ഷെ അത് ഛേദിച്ച് പുറത്ത് വരാൻ അറിയില്ല അഭിമന്യുവിന്. അഭിമന്യു സുഭദ്രയുടെ വയറ്റില് കിടക്കുമ്പോഴാണ്, കൃഷ്ണനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതോ അർജുനനോ കൃഷ്ണനോ സുഭദ്രയുടെ അടുക്ക, കൃഷ്ണന്റെ സിസ്റ്ററാണ് സുഭദ്ര. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണോ അതോ അർജുനനാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഓർമ്മക്കുറവ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ കയറണം എന്നൊക്കെ. എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഭേദിച്ച് പുറത്തിറങ്ങണം എന്നുള്ള പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും സുഭദ്ര ഉറങ്ങിപ്പോകും. അപ്പം വയറ്റിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ഇത്ര മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ, എങ്ങനെ അകത്ത് കയറണം എന്ന്. അപ്പം എത്രാമത്തെ ഡേ ആയിരുന്നു? 13ാമത്തെ ദിവസം, വാറിന്റെ 13ാമത്തെ ദിവസം ദ്രോണാചാര്യര് ചക്രവ്യൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ആർമിയിൽ ചെയ്തത്. അത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ ചക്രം പോലെ നിർത്തി, സേനകളെ ചക്രത്തിന്റെ ഒരു ഫോമിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഈ പാണ്ഡവരെ പതുക്കെ അകത്ത് കയറ്റി, എന്നിട്ട് ഇവര് വന്ന് പൊതിയും, എന്നിട്ട് കൊല്ലണം. അതായിരുന്നു ദ്രോണാചാര്യരുടെ പ്ലാന്.
അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരനെ അങ്ങനെ അകത്ത് കയറ്റി യുധിഷ്ഠിരനെ കൊല്ലണം എന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത്. അത് അർജുനന് ഇത് ചക്രവ്യൂഹത്തിന്റെ അകത്ത് കയറി പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങാനും അറിയാം എന്ന് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ പതുക്കെ വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വോർ പല സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യുധിഷ്ഠിരനെ അകത്ത് കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ത് ചെയ്തു? യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും പറഞ്ഞു അഭിമന്യുയുടെ അടുക്കല്, ഞങ്ങൾക്ക് അകത്ത് കയറാൻ അറിയില്ല, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നീ അകത്ത് കയറ്. അപ്പൊ അഭിമന്യു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, ഞങ്ങൾ പുറകെ തന്നെയുണ്ട്, നമുക്ക് 3 പേർക്കും കൂടെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാരെയും കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്ത് പറ്റി? അഭിമന്യു അകത്ത് കയറുകയും ആ ചക്രവ്യൂഹം അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ളവരെ അകത്ത് കയറാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അതിന് കാരണം ജയദ്രഥ എന്ന് പറയുന്ന ശരിക്കും ഈ കൗരവന്മാർക്ക് ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. 101 പേരാണ് അവര്, 100 സൺസും ഒരു ഡോട്ടറുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സിസ്റ്ററിന്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് ജയദ്രഥൻ. അപ്പൊ ജയദ്രഥൻ അവരെ തടഞ്ഞു, യുധിഷ്ഠിരനെയും ഭീമനും അകത്ത് കയറാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അത് കാരണം അഭിമന്യു ഒറ്റപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് 6 യോദ്ധാക്കൾ ഒന്നിച്ചു കൂടി അവര് ത്രച്ചറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് ചീറ്റ് ചെയ്ത്, അവര് വോറിന്റെ നിയമങ്ങളുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിയമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരാളുടെ അടുക്ക ഒരാളെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇവര് 6 പേരും കൂടെ പൊതിഞ്ഞ് അഭിമന്യുയെ കൊന്നു. ഇത് അറിഞ്ഞ് അർജുനൻ ഇതെല്ലാം ഫൈറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മകൻ അഭിമന്യു മരിച്ചു എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ജയദ്രഥനാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അത് കാരണം ജയദ്രഥനെ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ സന്ധ്യയാകുമ്പം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഗ്നിയിൽ ചാടി ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു, സുദർശന ചക്രം വെച്ച് സന്ധ്യയാകാറായി, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായി, എന്നിട്ടും ജയദ്രഥന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാൻ കൗരവര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കൗരവരിങ്ങനെ വന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ്, അർജുനൻ അകത്തോട്ട് കയറാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആയപ്പോഴ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സുദർശന ചക്രം അയച്ച് സൂര്യനെ മൂടി കവർ ചെയ്തു. അപ്പം രാത്രി പോലെയായി, ഇരുട്ടായപ്പം കൗരവന്മാര് വിചാരിച്ചു, ഓ രാത്രിയായി, ഇനിയിപ്പം ഫൈറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു, വൈകുന്നേരം സന്ധ്യ വരെ ഫൈറ്റ് ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ ഫൈറ്റ് ഇല്ല അവർക്ക്, പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസമേ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇത് തീർന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് അവര് ഭയങ്കര ആഹ്ലാദത്തോടെ അവരവരുടെ വെപ്പൻസ് ഒക്കെ താഴെയിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ സുദർശന ചക്രം മാറ്റുകയും ആ സമയത്ത് തന്നെ അർജുനൻ വില്ലെടുത്ത് ജയദ്രഥന്റെ തലവെട്ടിയിട്ട് എവിടെ കൊണ്ടിട്ടു? ജയദ്രഥന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഈ കുരുക്ഷേത്രത്തിലൊന്നുമല്ല, അപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് ആ രാജാവിന്റെ മടിയിൽ കൊണ്ട് ആ തലയിട്ടു. അപ്പൊ ആ ആരോ എടുത്തോണ്ട് പോയി അവിടെ കൊണ്ടിട്ടു മടിയില്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എണീറ്റു, ഇതെന്താന്നും പറഞ്ഞ് എണീറ്റപ്പം താഴെ വീണു. ആ തല താഴെ വീഴുമ്പം ഈ രാജാവ് തന്നെ മകന് ഒരു ബൂൺ കൊടുത്തിരുന്നു, ഒരു ബൂണിനെന്താ പറയാ, ഒരു വരം കൊടുത്തിരുന്നു. ആരാണ് നിന്റെ തല ഛേദിച്ച് താഴെ ഇടുന്നത് അവരുടെ തല പൊട്ടിപ്പോകും എന്ന്. അങ്ങനെ ആ രാജാവും മരിക്കും, തല പൊട്ടി. അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമ്മള് ജയദ്രഥന്റെ കഥ. അങ്ങനെയാണ് അഭിമന്യു മരിച്ചത്. ഇനി 5 പുത്രന്മാര്, ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെ വിളിക്കുന്ന ഉപപാണ്ഡവർ എന്നാണ്. പാണ്ഡവരിന്റെ മക്കളാണ് ഉപപാണ്ഡവര്. അതില് ഒരാള് യുധിഷ്ഠിരന്റെ മകനാണ്. ആ ആളുടെ പേരാണ് പ്രതിവിന്ധ്യ.
പ്രതിവിന്ധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് യുധിഷ്ഠിരന് ദ്രൗപദിയിലുണ്ടായ മകന്. പിന്നെ ഭീമനുണ്ടായ മകനാണ് സുതസോമ. പിന്നെ അർജുനനുണ്ടായത് സുതകർമ്മ, നകുലന് സദനിക, പിന്നെ സഹദേവന് ശ്രുതസേന. അങ്ങനെ 5 കുട്ടികൾ. ഇനി അവരെങ്ങനെ മരിക്കുന്നു നോക്കാം. 18ാമത്തെ ദിവസമായി, വോറ് തീരാറായി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭീഷ്മർ താഴെ വീണു. ഭീഷ്മര് കഴിഞ്ഞപ്പോ ദ്രോണാചാര്യര് വന്നു. ദ്രോണാചാര്യര് എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഇല്ലേ? അശ്വത്ഥാമ മരിച്ചു എന്ന് ഭീമൻ ഉറക്ക വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴ് ദ്രോണാചാര്യര് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടുക്ക ചോദിക്കും, ശരിയാണോ എന്റെ മകൻ മരിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം മരിച്ചു എന്ന് പറയും. അപ്പോഴ് ദ്രോണാചാര്യരും അങ്ങനെ മരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു പിന്നെ മന്ത്രങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. ദിവ്യ അസ്ത്രങ്ങള് മന്ത്രം വിളിച്ചാണ് വരുത്തുന്നത്. ആ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകും. എന്നിട്ട് അപ്പം മനസ്സിലാകും ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരാത്തത്. എന്നിട്ട് എല്ലാം കളഞ്ഞേച്ച് തന്നെത്താനെ ധ്യാനിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴ് അങ്ങനെ അങ്ങ് മരിക്കും. പക്ഷെ ഇതറിയാതെ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഓടിപ്പോയി കഴുത്ത് വെട്ടും. ഞാൻ നോക്കിയത് ദ്രോണാചാര്യർ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആരാ വരുന്നതെന്നറിയാമോ? കർണൻ അവരുടെ സേനാപതിയായിട്ട് വരും. കർണനും മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴ് ശല്യൻ വരും. അത് കഴിയുമ്പോഴ് 18ാമത്തെ ദിവസമായി. ദുര്യോധനൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാരും മരിച്ചു. അപ്പൊ ദുര്യോധനന് പേടിയായിട്ട് പോയി ഒളിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഭീമന് ഓടിപ്പോയി കണ്ടുപിടിക്കും ദുര്യോധനനെ. എന്നിട്ട് നാണമില്ലേ എന്നെനിക്ക് പോയി ഒളിച്ചിരിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ തിരിച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തി. എന്നിട്ട് അവര് തമ്മിൽ ഗദ കൊണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഗദ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ അല്ലേ? ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ നമ്മള് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണും ഗദ. അപ്പൊ ആ ഗദ വെച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും രണ്ടുപേരും കൂടി. എന്നിട്ട് ഒടുക്കം ദുര്യോധനന്റെ തൊടയില് ഗദ വെച്ച് അടിച്ച് അങ്ങനെ ദുര്യോധനനെ വീഴ്ത്തും. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുകയാണ്, മരിക്കാറായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അശ്വത്ഥാമാവ്, കൃതവർമ്മ, കൃപാചാര്യര് ഇവര് 3 പേരും കൂടെ ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ദുര്യോധനനെ കണ്ട് അവർക്ക് വിഷമം വരും. എന്നിട്ട് അശ്വത്ഥാമ പറയും, ഞാൻ നിനക്ക് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഈ 5 പാണ്ഡവന്മാരെയും കൊന്നിട്ട് അവരുടെ തല എടുത്തോണ്ട് നിന്റെ അടുത്ത് വരാം, അത് കണ്ടിട്ട് നീ മരിക്കുക പറയും. അപ്പൊ ദുര്യോധനന് സന്തോഷമായിട്ട് അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ അടുക്ക പറയും, വോറ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ആ സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും സന്ധ്യയായി, രാത്രിയാകാറായി, വോറ് കഴിഞ്ഞു, ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു പാണ്ഡവര് ജയിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് ഈ ദുര്യോധനൻ വീണതോടെ വോറ് എൻഡായി. എന്നിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ അശ്വത്ഥാമ പറയുന്ന, ഞാനിപ്പൊ പോയി പാണ്ഡവരെ കൊന്നേച്ച് ഞാൻ അവരുടെ തല എടുത്തോണ്ട് വരാമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ അശ്വത്ഥാമാവിനെ സേനാപതിയായിട്ട് നിയമിക്കും. 3 പേര് അടങ്ങുന്ന സൈന്യം. ആരൊക്കെ ഈ 3 പേര്? അശ്വത്ഥാമ, കൃതവർമ്മ, കൃപാചാര്യ. ഈ 3 പേര് അടങ്ങുന്ന സൈന്യം. ബാക്കി എല്ലാരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 3 പേരും കൂടി ദുര്യോധനന്റെ അടുക്കേന്ന് പോയി അവര് രാത്രിയില് പാണ്ഡവരുടെ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈന്യം നിൽക്കുന്ന ഇതാണ് പട്ടാള താവളം. അപ്പൊ ആ താവളത്തില് പോയി. അപ്പോഴും പാണ്ഡവര് അവിടെ ഇല്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫൈറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു, ബാറ്റിൽ ഓവർ ആയപ്പോഴ് പാണ്ഡവന്മാര് കൃഷ്ണനും കൂടി ഈ കൗരവരുടെ താവളത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്വർണം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഓരോ
ഇതെല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ജയിക്കുന്നവര് എപ്പോഴും ഈ തോറ്റവരുടെ കിരീടങ്ങളും എല്ലാം എടുക്കും. അപ്പൊ അതെല്ലാം ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് മറ്റേ കൗരവരുടെ ക്യാമ്പിൽ പോയിരുന്നു. എന്നിട്ട് അന്ന് രാത്രിയിൽ പാണ്ഡവർ അവിടെയാ കിടന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഇവരെ അവിടെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ പോയി. എന്താ വെച്ചാല് ഗാന്ധാരിയും ധൃതരാഷ്ട്രരെയും സമാധാനിപ്പിക്കാൻ. അവരുടെ 100 മക്കളും മരിച്ചില്ലേ, അത് കാരണം അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണൻ ഹസ്തിനപുരത്ത് പോയി. ഈ 5 പാണ്ഡവര് എവിടെ പോയി? ഈ കൗരവരുടെ ക്യാമ്പിലായിരുന്നു. ഇതറിഞ്ഞില്ല അശ്വത്ഥാമാവ്. അശ്വത്ഥാമാവ്, കൃപാചാര്യ, പിന്നെ മറ്റേ കൃപാചാര്യ, പിന്നെ കൃതവർമ്മ, ഇവര് 3 പേരും കൂടി പാണ്ഡവരുടെ താവളത്ത് പോയി. എന്നിട്ട് കൃതവർമ്മയുടെ അടുക്കലും കൃപാചാര്യരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ നിൽക്കുക, ആരെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ തല വെട്ടിക്കോണം. ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പിന്റെ അകത്ത് പോയി എല്ലാവരെയും കൊല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം കയറിയ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നയുടെ ശിഖിരത്തിലായിരുന്നു, ടെന്റിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ടെന്റിന്റെ അകത്ത് കയറി ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരെ കൊന്നത് ദ്രുപദന്റെ മകൻ. ഈ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മോനാണ് അല്ലെ. ദ്രോണാചാര്യയെ കൊല്ലാൻ പാകത്തിന് ഒരു യജ്ഞം നടത്തി. എന്നിട്ട് ആ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും ദ്രൗപദി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന് കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു ആ ടെന്റില്. അപ്പൊ അവിടെ കയറി ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വലിച്ചു താഴെയിട്ട് ചവിട്ടി തലയിലും നെഞ്ചത്തും ഒക്കെ ചവിട്ടി കൊന്നു. എന്നിട്ട് പോയി ഉത്തമൗജാസ്, പിന്നെ യുധാമന്യു, ഈ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പേരുകളില്ലേ, യുധാമന്യു, ഉത്തമൗജസ്, അവരുടെയൊക്കെ ശിഖിരങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവരെയും ഇതുപോലെ തന്നെ വലിച്ചു താഴെയിട്ട് അവരെ ചവിട്ടി കൊന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെന്റിന്റെ അവിടെ നല്ലോണം ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല അലങ്കരിച്ച് കൊടികളും ഒക്കെ കണ്ടു. അപ്പം മനസ്സിലായി ഇത് പാണ്ഡവരുടെ ശിഖിരമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറും. കൂടാരം, ടെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടാരം. അപ്പൊ കൂടാരത്തിൽ കയറിയിട്ട് അവര് 5 പേര് ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കുന്ന കാണും. അപ്പൊ ഇത് 5 പാണ്ഡവന്മാരായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് ഈ 5 പേരെയും കൊല്ലും. എന്നിട്ട് പോയി വേറെ ഓരോരോ ടെന്റുകളിൽ മാറി കയറി എല്ലാ സൈന്യങ്ങളും, ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സൈന്യങ്ങളെയും കൊല്ലും. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരും. അപ്പോഴോർത്തു, ഓ ഞാൻ തല വെട്ടി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണ്ടേ ദുര്യോധനന്, അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കയറി വരും. ഈ 5 പേര് കിടക്കുന്നവരെ കൊന്ന് അവിടെ തിരിച്ചു കയറി വരുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തല വെട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോഴാ അയ്യേ ആ അമ്മിളി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ തെറ്റ് പറ്റിയല്ലോ, ഞാൻ പാണ്ഡവരെ അല്ല കൊന്നത്, പാണ്ഡവരുടെ മക്കളെയാണല്ലോ കൊന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ വിചാരിക്കും, ഓ ദുര്യോധനൻ മരിക്കാറായി കിടക്കുകയല്ലേ, അപ്പോഴ് ശരിക്കും കണ്ണൊന്നും കാണില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് പാണ്ഡവരാണോ പാണ്ഡവരുടെ മക്കളാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയൊന്നുമില്ല ദുര്യോധനൻ എന്നും പറഞ്ഞ് തല വെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും. എന്നിട്ട് കുറെ യോദ്ധാക്കളൊക്കെ മരണവെപ്രാളം എടുത്ത് ഓടാൻ തുടങ്ങുന്നവരെയൊക്കെ കൃതവർമ്മയും കൃപാചാര്യരും കൊല്ലും. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കൊല്ലും. എന്നിട്ട് ഈ 5 പേരുടെ തലയും എടുത്ത് ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും. എന്നിട്ട് പറയും, ദാ ദുര്യോധന, ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, 5 പേരുടെയും തല ദാ ഇരിക്കുന്നു പാണ്ഡവന്മാരുടെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തപ്പി നോക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ആവുന്നു, ചപ്പിപ്പോകുന്നു. പാണ്ഡവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര യോദ്ധാക്കളല്ലേ, അവര് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആൾക്കാരല്ലേ. അപ്പൊ അവരുടെ തല ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാ ഉടനെ ഞെങ്ങിപ്പോകില്ല. ഇത് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ തലയാണെന്ന് മനസ്സിലാകും. കൊച്ചു കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വയസ്സൊന്നുമല്ല, 16 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞവരാണ് ഇവര്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാകും, ഇത് പാണ്ഡവരുടെ മക്കളുടെ തലയാണെന്ന് മനസ്സിലാകും. അപ്പോഴത്തേക്കും ദുര്യോധനന് ഭയങ്കര സങ്കടം വരും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹീന കൃത്യം നീ ചെയ്തത് വളരെ തെറ്റായിപ്പോയി, നീ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ അശ്വത്ഥാമയുടെ അടുക്കൽ ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു.
എന്നിട്ട് കഷ്ടം കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് മരിക്കും ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ ദുര്യോധനന് പോലും, ദുര്യോധനൻ ഇത്ര ഒരു ക്രൂവൽ ആളായിരുന്ന ദുര്യോധനന് പോലും സഹിച്ചില്ല ഈ കൊച്ചു പിള്ളേര്, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പിള്ളേരെ കൊന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പാണ്ഡവരുടെ മക്കളെല്ലാരും മരിച്ചു പോകും. എന്നിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ലെഫ്റ്റ്, ആരാന്നറിയാമോ? ഉത്തര എന്ന് പറയുന്ന അഭിമന്യുയുടെ ഭാര്യ. അപ്പൊ നോക്കിയേ, പാണ്ഡവര് 5 പേരൊഴിച്ച് അവരുടെ രാജ്യം ഇനി അടുത്ത തലമുറയായിട്ട് ആരുമില്ല. എല്ലാരെയും കൊന്നു. അഭിമന്യുവിനെ കൊന്നു, ഈ ദ്രൗപദിയുടെ 5 മക്കളെയും കൊന്നു, എല്ലാവരെയും കൊന്നു. പക്ഷെ ഒരാള് ഇനിയും മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അഭിമന്യുയുടെ ഭാര്യയായ ഉത്തരയുടെ വയറ്റില് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. അത് പരീക്ഷിത്ത്. അപ്പൊ അത് അശ്വത്ഥാമയ്ക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലായി, ഇനി ഒരു കുഞ്ഞ് വയറ്റിലുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പാണ്ഡവ വംശത്തിനെ മുഴുവനും നിഗ്രഹിക്കണം എന്നായിരുന്നു അശ്വത്ഥാമയുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നിട്ട് ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയക്കും ഉത്തരയുടെ വയറ്റിലോട്ട്, ആ ഉത്തരയുടെ വയറ്റിലെ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഉത്തര ഓടി വരും കൃഷ്ണന്റെ അടുക്ക, പാഹി പാഹി മഹാബാഹോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓടി വരും. എന്നിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കണേ, എന്നെ കൊന്നാലും വേണ്ടില്ല, എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പം ഭഗവാന് ഒരു തമ്പിന്റെ ഇത്രയുമുള്ള ഒരു സൈസ് എടുത്തിട്ട് ഉത്തരയുടെ ഉദരത്തിൽ കയറി ആ കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കും. അങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷത്തുണ്ടായത്. അങ്ങനെ ആ പാണ്ഡവ കുലം പിന്നെ രക്ഷിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യുദ്ധമന്യു, ഉത്തമൗജാസ് എല്ലാം മരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞ സുഭദ്രാപുത്രന്, പിന്നെ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാര്, ഇവരെ എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ വധിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്ദേശം ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന്? കൃഷ്ണനാണ് നമ്മളുടെ വിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. നമ്മള് എപ്പം മരിക്കണം, എങ്ങനെ മരിക്കണം, എവിടെ വെച്ച് മരിക്കണം, ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന കൃഷ്ണനാ. മരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആരായി തീരണം, ഇനി ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ആരായി തീരണം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയല്ല വേണ്ട. ഓ, കൃഷ്ണൻ ഏതായാലും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാന് ഇങ്ങനെ ഇന്ന ആളാകും എന്നുള്ള, അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ. നമ്മൾ നമ്മളുടെ പങ്ക് ചെയ്യുകയും വേണം. എന്നാലേ അത് നമുക്കൊരു ഫ്രീ വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു ഇത്തിരി ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണൻ. ആ ഫ്രീഡം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇന്ന ആളായി തീരാം. നമ്മൾ ആ ഇത് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ നശിച്ചും പോകും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ പഴി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പം ഈ വോറ് കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ വോറില് ചീത്ത ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല നശിച്ചു പോയത്, നല്ല ആൾക്കാരെയും കൊന്നു. എന്നിട്ട് അവർക്കൊക്കെ മുക്തി കിട്ടുകയും ചെയ്തു. നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയായവർക്കും എല്ലാവർക്കും മുക്തി കൊടുത്തു. അത് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണന് ഇംപാർഷ്യലാണ്. കൃഷ്ണന് ഒരു പക്ഷാഭേദമില്ല. കൃഷ്ണന് എല്ലാവരോടും ഒരേ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അവര് കൃഷ്ണനെ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടാലും കൃഷ്ണനെ മിത്രമായിട്ട് കണ്ടാലും എല്ലാവരോടും കൃഷ്ണന് ഒരേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണന് അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷാഭേദമൊന്നുമില്ല. കൃഷ്ണന് നമ്മള് ചീത്ത പറഞ്ഞാലും കൃഷ്ണന് ഒരുപോലെയാ, നമ്മള് നല്ല കൃഷ്ണനെ പുകഴ്ത്തി കൃഷ്ണന്റെ ഗ്ലോറീസ് പറഞ്ഞാലും കൃഷ്ണന് ഒരുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണനെ? നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിന്. നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ സന്തോഷം വരികയാണ്. നമ്മളെ കൃഷ്ണനെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഇപ്പൊ
ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ കേസ് ചെയ്ത് ഓ അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു അവൻ ദുഷ്ടനാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറെ നേരം ഇരുന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഒരു വൃത്തിട്ടൊരു ഫീലിംഗ് വരും അല്ലേ? നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ല വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാല്. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല് നമ്മൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം വരും, ഉള്ളീന്നൊരു സന്തോഷം വരും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണൻ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ എന്തിനാ സന്തോഷിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണന് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടായിട്ടല്ല, ഓ എന്നെ കുറിച്ച് ഇത്രയ്ക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് കോളർ പൊക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. പക്ഷേല് അവര് എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നു, അവര് എന്നെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താ, അവരെൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും, അങ്ങനെ അവരെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളൊന്നും നിർത്തിവെക്കല്ല. കൃഷ്ണനെ ഇനി ഞാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം, ഞാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാ നേരവും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം, അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പഠിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ബുക്കും ഒക്കെ അടച്ചു വെച്ചേച്ച് ഞാൻ ഇനി തൊട്ട് കൃഷ്ണനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോവാ അമ്മേ, ഇനി ഞാൻ പഠിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് അർത്ഥമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ ഞാൻ ഇനി യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, ഞാൻ സന്യാസം എടുക്കാൻ പോവാണ്, ഞാൻ ഭിക്ഷ ചോദിച്ച് വല്ലതും കിട്ടുന്നത് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സന്യാസം ഇങ്ങനെ കയ്യും മലത്ത് വെച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ സമ്മതിച്ചോ? കൃഷ്ണന് ചെയ്യാനുള്ളേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണന് ഇത്രയും വലിയ ആളാണ് അല്ലേ, ഏറ്റവും ഈ വേൾഡ് മുഴുവൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കൃഷ്ണന് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യുദ്ധമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ മനുഷ്യരെയൊക്കെ കൊന്നു തീർക്കാം. അർജുനന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? കൃഷ്ണൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ ഇനി എൻ്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ അർജുനന്റെ ജോലി ചെയ്യണം. അർജുനന്റെ ധർമ്മം, ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുക, പ്രജകളെ ശത്രുക്കളെ എല്ലാം കൊല്ലുക, ഇതാണ് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ കടമ. അപ്പൊ ആ ക്ഷത്രിയന്റെ കടമ നീ ചെയ്യണം. നിന്റെ കടമ നീ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. നീ നീ ഫൈറ്റ് ചെയ്യ. എന്നിട്ട് പറയും കൃഷ്ണൻ, ഇവരാരും നീ അവരെ ബോഡിയല്ല, അവരൊന്നും ബോഡിയല്ല, അവര് സോളാണ്, നീ കൊന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ബോഡിയെ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, അവരുടെ സോള് നശിക്കുന്നില്ല. സോളിനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപദേശം കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണൻ പറയും, ഇനി നിനക്ക് ഫ്രീ വില്ലുണ്ട്, നിനക്ക് തന്നെത്താനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി നീ ചിന്തിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഉചിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല, ഫൈറ്റ്. എന്നിട്ട് തോക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട്, അന്ന് തോക്കല്ലല്ലോ, ഈ വില്ലും അമ്പും കൊടുത്തിട്ട് കൊല്ലടാ എന്ന് പറയുന്നില്ല. നീ ചിന്തിക്ക, ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം നീ ചിന്തിച്ചിട്ട് അത് ശരിയാണോ, എന്താണ് ശരി എന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നത് നീ ചെയ്യ എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം അർജുനന് മനസ്സിലായി, കൃഷ്ണൻ പറയുന്നതാണ് ശരി. എൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛ നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ധർമ്മം. ഞാന് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് കൃഷ്ണനെ സെർവ് ചെയ്യുക, കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉത്തമം, എൻ്റെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് എൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അർജുനൻ പറയും, കൃഷ്ണ എൻ്റെ മോഹം എല്ലാം പോയി, എനിക്ക് ഇപ്പം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് ആ നിലത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിരുന്ന ഗാന്ധീവ ബോവും വില്ലും എടുത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുക്കലും പറയുന്ന എന്താണ്, കൃഷ്ണന്റെ
സന്ദേശം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒരു സോൾജർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മളൊരു ബിസിനസ്മാൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരി, നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുക കൃഷ്ണന് വേണ്ടി. നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പഠിക്കുക. ആർക്ക് വേണ്ടി? കൃഷ്ണന് വേണ്ടി. എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ അത് കൃഷ്ണനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുക, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുകയാണ്, നാളെ പച്ചക്കറി വാങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണന് ഞാൻ ഇന്ന ഒരു കറി വെച്ച് കൊടുക്കാം, ഇന്ന് വരെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കറി വെച്ചില്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ കറി വെച്ച് കൃഷ്ണന് കൊടുക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ആ പച്ചക്കറി വാങ്ങണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ? എന്റെ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമായി ചീര, അപ്പൊ നമുക്ക് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ചീര വെക്കാം. അത് നമ്മളൊരു സ്ലൈറ്റ് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നാൽ മതി. നമ്മള് കൃഷ്ണന് ചീര ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ഞാൻ ഇതുവരെയും കൃഷ്ണന് ചീര വെച്ച് കൊടുത്തില്ലല്ലോ, ഞാൻ കൃഷ്ണന് ചീര വെക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭർത്താവിന് തന്നെ കൊടുക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ അവർ കോൺഷ്യസ്നെസ്, അതാണ് ആവശ്യം. അതിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുക, അത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി തൊട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ ചെയ്യുക. നമ്മള് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി, നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൃഷ്ണന്, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണന്, എല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സഫലമാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് 5-10 മിനിറ്റ് കൂടുതലെടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇന്നലെ ആണോ മിനിഞ്ഞാന്നാണോ അനാമിക ഉറങ്ങിയത്? എത്ര മണിക്കാ? 11:30 മണിക്കൊക്കെ ഇട്ടല്ലോ, ചൊല്ലിട്ടു. അന്ന് ലേറ്റ് ആയി. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാ ഉറങ്ങുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ 10 മണിക്കൊക്കെ മുമ്പ് ഉറങ്ങും അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ 12 മണിയാവുമ്പോഴാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. ഇല്ല, ഉറക്കം തൂങ്ങാറില്ല കേട്ടോ. ഒരു ദിവസമേ ഉറക്കം തൂങ്ങിയുള്ളൂ. അന്ന് എനിക്ക് തോന്നും മരുന്ന് കഴിച്ചതാ. അന്ന് സുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഉറക്കം വന്നു അന്ന്. ഓക്കെ. ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? സഞ്ജനയ്ക്കാണല്ലോ സംശയം വരുന്നത്. സഞ്ജന ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും, അപ്പൊ സഞ്ജനയ്ക്ക് ഓരോ സംശയങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ സഞ്ജന? ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുർഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. नित्याय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ഞാൻ നിർത്തുകയാണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ